తెలంగాణ గవర్నర్ గా తమిళిసై సౌందరరాజన్ 4 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుని 5వ ఏడాదిలో అడుగు పెడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రోటోకాల్ వివాదం బిల్లులు పెండింగ్ అంశం, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తో గ్యాప్ తదితర అంశాలపై స్పందించారు. తనను ప్రోటోకాల్ ఉల్లంఘనలతో ఎవరు కట్టడి చేయలేరన్నారు. తాను కోర్టు కేసులకు, విమర్శలకు ఏమాత్రం భయపడనని చెప్పారు. ఈ 4 ఏళ్ల కాలంలో తాను తెలంగాణ ప్రజలకు సేవ చేయడానికే ప్రయత్నించానన్నారు. తాను ఎక్కడున్నా తెలంగాణతో బంధాన్ని మాత్రం మర్చిపోలేనన్నారు. తనది ఎవరిని మోసం చేసే మానసత్వం కాదన్నారు. ప్రతి అంశంలో గవర్నర్ గా తనకు కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయన్నారు. సవాళ్లకు, పంతాలకు తాను భయపడే వ్యక్తిని కాదన్నారు. తన బాధ్యతలను తాను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడమే తనకు తెలుసునని చెప్పారు. సీఎం కేసీఆర్ తో గ్యాప్ అంశంపై కూడా గవర్నర్ మాట్లాడారు. రాజ్ భవన్ కు, ప్రగతి భవన్ కు ఎలాంటి గ్యాప్ లేదన్నారు. ముఖ్యమంత్రితో తనకు దూరం లేదన్నారు. అయితే తాను మాత్రం తన మార్గంలోనే నడుస్తానన్నారు. ప్రభుత్వం పంపించిన వివిధ బిల్లుల విషయంలో అభిప్రాయ భేదాలు మాత్రమేనని, కానీ విభేదాలు లేదా ఫైటింగ్ కాదన్నారు. తాను ఎలాంటి రాజకీయాలు చేయడం లేదన్నారు. గవర్నర్ కోట ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఓ ప్రాతిపదిక ఉంటుందని, దానికి అనుగుణంగా నడుచుకున్నట్లు చెప్పారు. వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ మంచిదేనని గవర్నర్ అభిప్రాయపడ్డారు. 3 kept in the God's feet and 2 kept in the basket. So God took only half of it. This camphor, so quite, the priest ignited the camphor. The camphor totally submitted itself to the God, and God also took totally the camphor. So my type of work is like that. I submit totally to the God, and I submit myself to the service, and I leave everything to God. Whether my work is identified, respected, nothing I will be bothered. I will be the happiest person every second. I will create myself happiness within myself, and I will create opportunities myself to help the people. And it's before 4 years, I didn't think I will come in contact with great people like you. I will come into a most affectionate state, people, brothers and sisters like Telangana. So I'm, even if my chief secretary know, even if I go to Puducherry, I make a point that even though my administration wise, I'm quite busy there, but I make a point in a week, significant number of days I'll be in Telangana. So I want to do justice to the people of Telangana. So nobody can say because I'm holding another charge, I am not here. All the programs I attend, all the appointments I attend. So, but it is very, in between, with my efforts, we had a direct flight to Puducherry and Telangana, Hyderabad. But for the past 6 months, it was suspended due to some maintenance reason. But in spite of that, I have to come to every time Chennai, and then only I have to travel. But in spite of that, I have not stopped my travel. I equally contribute my time to Telangana and Puducherry, particularly Telangana. I see that even though administration wise I don't have any job here, but it is my duty to be with the people of Telangana. So I always make a point that I am here in Telangana also. So really, God gave me this opportunity. As it is, I have crossed 4th year. Before 4 years, I didn't think I will move out of Tamil Nadu. Particularly, I will come to Telangana. And it's a great opportunity given by God for me. So I won't forget my days in Telangana, whatever may be the position which I may occupy in my life. But definitely, I will be always busy because I have long way to go. And I feel that in another 30-40 years, I will be active. There won't be any problem. In the same energy I will have. Because my intention is only to serve the people. Thank you so much. Jai Telangana. ఈ నెల 21న హైదరాబాద్ లో 2వ విడత డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను పంపిణీ చేయనున్నట్లు మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ప్రకటించారు. హైదరాబాద్ నగరంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల పంపిణీపై మంత్రి తలసాని సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ నెల 21న హైదరాబాద్ 2వ దశలో దాదాపు 13,300 ఇళ్లను అందించేలా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ పేర్కొన్నారు. అత్యంత పారదర్శకంగా పేదలకు మాత్రమే అందిస్తున్నామని, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల ఎంపికలో ఎవరి ప్రమేయం లేదన్నారు. లబ్ధిదారులను ఎంపికన ప్రభుత్వం అధికారులకే అప్పగించామని, లబ్ధిదారుల ఎంపికకు కంప్యూటర్ ఆధారిత డ్రా తీస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. త్వరలో హైదరాబాద్ లో గృహలక్ష్మి పథకం ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించారు. పథకంలో భాగంగా ఇళ్ల స్థలాలు ఉన్న వారికి ఇండ్లు నిర్మించుకునేందుకు 3 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సాయం అందించనున్నట్లు తెలిపారు. తెలంగాణలో చేరికల పర్వం కొనసాగుతుంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తుండటంతో కాంగ్రెస్ లోకి ఇతర పార్టీల నుంచి భారీగా చేరికలు కొనసాగుతున్నాయి. దీంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల్లో జోష్ కనిపిస్తుంది.
గాంధీ భవన్లో టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి సమక్షంలో చేరికలు కొనసాగుతున్నాయి. అనుచరులతో కలిసి కాంగ్రెస్ లో చేరారు ఆర్మూర్ నియోజకవర్గ బీజేపీ నాయకులు ప్రొద్దుటూరి వినయ్ కుమార్ రెడ్డి. కండువ కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు రేవంత్ రెడ్డి. వినయ్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు మన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పీసీ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి గారి సమక్షంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతున్నందుకు స్వాగతం సుస్వాగతం. అదే మాదిరిగా తన నాయకత్వంలో ఈ రోజు ఆర్మూర్ నియోజకవర్గం నుంచి దాదాపు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి బీజేపీ నుంచి 500 మంది కార్యకర్తలు ఈ రోజు పీసీ అధ్యక్షులు మన నాయకులు మన ధైర్యం కాంగ్రెస్ పార్టీ పీసీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారి సమక్షంలో చేరుతున్నందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున స్వాగతం. హోంగార్డు రవీందర్ది ముమ్మాటికి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చేసిన హత్య అని ఆరోపించారు. టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఆత్మహత్య యత్నం చేసిన వెంటనే సంబంధిత అధికారులపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాల్సిందన్నారు. ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్లే ఇలా జరిగిందన్నారు. రవీందర్ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని ప్రభుత్వం ఇప్పటికీ ఆలోచించడం లేదన్నారు. కమిషనర్తో మాట్లాడి ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని కోరామన్నారు. కానీ కమిషనర్ స్పందించిన తీరు సరిగా లేదన్నారు. ప్రభుత్వ వైఖరిని ఆయన చెప్పినట్లున్నారు. హోంగార్డ్ చనిపోతే సంఘీభావం తెలపకుండా మిగతా హోంగార్డులను అడ్డుకుంటున్నారన్నారు. రవీందర్ ఆత్మహత్యకు కారణమైన అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. యూనివర్సిటీ కాంట్రాక్ట్ టీచర్లు ఆందోళన నిర్వహించారు. రెగ్యులర్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిజాం కాలేజ్లో ఆందోళన చేశారు. గన్ పార్క్ వద్దకు ర్యాలీగా వెళ్లిన వారిని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఆందోళన చేస్తున్న వారిని అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు. 12 యూనివర్సిటీలలో పెన్ డౌన్ లో భాగంగా గన్ వరకు ర్యాలీకి పిలుపునిచ్చారు. ప్రభుత్వాన్ని అనేక రకాలుగా విజ్ఞప్తి చేసినా తమను ఎందుకు రెగ్యులర్ చేయడం లేదన్నారు. సీఎం కేసీఆర్ ఇచ్చిన హామీని అమలు చేయడం లేదని తెలిపారు. తెలంగాణలో ఉన్న 12 యూనివర్సిటీస్లో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకులమండి. గత 3 నెలల నుంచి మేము నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాం. ఒక 4 రోజుల నుంచి పెన్ డౌన్ అండ్ షాక్ డౌన్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం. మేము 3 నెలల నుంచి చాలా మా పనులన్నీ చేసుకుంటూ విధులన్నీ పర్ఫెక్ట్గా చేసి తర్వాతనే మా నిరసన తెలియజేసినాం. అధికారులకు మంత్రులకు అందరికీ చెప్తా ఉన్నాం. చేస్తాం అనుకుంటూ వాళ్ళు టైం పాస్ చేస్తున్నారు, కానీ మాకు ఇప్పటివరకు ఏం పాజిటివ్ ఏం రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు. ప్రతి మనిషికి ఓపిక లెవెల్స్ ఉంటాయి. 3 నెలలు ఆగినాము, తర్వాత ఇప్పుడు మాత్రమే మేము పెన్ డౌన్ అని ఒక 3 days నుంచి చేస్తూ ఉన్నాము. దానికి కూడా మాకు అధికారుల నుండి ఎక్కడి నుంచి కూడా ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ రావట్లేదు. ఈరోజు పొద్దున్న మేము ఇక్కడ నిరసన కార్యక్రమం చేయాలనుకున్నప్పుడు మా కాలేజ్లో డాక్టర్ వేల్పుల కుమార్ని అరెస్ట్ కూడా చేశారు. అంటే మేము అధ్యాపకులం, మా టీచర్స్ ఎంతోమంది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. మమ్మల్ని దొంగల్లాగా ఇట్లా చుట్టూ కవర్ చేసేసి మేము ఏదో తప్పు చేస్తున్నట్టు చేయడం చాలా బాధగా అనిపిస్తుందండి. ఈరోజు గన్ పార్క్ దగ్గర మేము ప్రోగ్రాం తలపెట్టాం. పోలీస్ అధికారులతో మాట్లాడాం. వాళ్ళు ట్రాఫిక్కి అంతరాయం లేకుండా ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా మీరు చేసుకోండి అని చెప్పారు. కానీ పొద్దున్నే కాలేజీకి వచ్చి మీతో మాట్లాడేది ఉందని బయటికి పిలిచి సిఐ గారు మా యొక్క అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా ఉన్నటువంటి డాక్టర్ వేల్పుల కుమార్ గారిని తీసుకుపోయి అరెస్ట్ చేసి ఆబిడ్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టిరు. అట్లనే సికింద్రాబాద్ పీజీ కాలేజీ నుంచి వస్తున్నటువంటి కొద్దిమంది మహిళా అధ్యాపకులను కూడా అరెస్ట్ చేసి తీసుకుపోయి సైబాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టడం జరిగింది. ఇది ముమ్మాటికి తప్పు. డెమోక్రటిక్ ఫ్రేమ్వర్క్లో అత్యంత ప్రజాస్వామికబద్ధంగా మా యొక్క రెగ్యులరైజేషన్ ప్రాసెస్ని ఇమీడియట్లీ స్టార్ట్ చేయాలనే కోరికతోటి మేము ప్రభుత్వాన్ని అడగడానికి అమరవీరుల స్తూపం దగ్గర 2 నిమిషాలు మా యొక్క డిమాండ్ని మేము విన్నవించుకోవడానికి సీఎం గారికి విన్నవించుకోవడానికి పోతామంటే కూడా మమ్మల్ని పోనీయకుండా మమ్మల్ని దొంగల్లాగా ఇంతకుముందే శ్రవంతి రెడ్డి మేడం చెప్పినట్టు మమ్మల్ని దొంగల్లాగా చిత్రీకరించి పోలీసులు మొత్తం మమ్మల్ని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హయాంలో ఇక ప్రజలందరూ కుండల ప్రదర్శన చేసేవారని, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక ఇంటింటికి మంచినీరు ఇచ్చిన ఘనత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్కే దక్కుతుందన్నారు ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు. నియోజకవర్గంలోని కూకట్పల్లి డివిజన్లో స్థానిక కార్పొరేటర్ జూపల్లి సత్యనారాయణతో కలిసి 31వ రోజు ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు పాదయాత్ర నిర్వహించారు. ఏవీబీపురం, విజ్ఞాన్పూర్ కాలనీ, మైత్రినగర్ కాలనీలలో పాదయాత్ర చేపట్టి ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకున్నారు.
కూకట్పల్లి డివిజన్లోని ఏబీవీపురం లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉండడం వలన భారీ వర్షాలు సంభవించినప్పుడు వర్షపు నీరు, డ్రైనేజీ నీరు కాలనీలో ఇళ్లలో చేరడం వల్ల ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు అన్నారు. జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్తో మాట్లాడి అధికారుల సమక్షంలో రిటర్నింగ్ వాల్లు ఏర్పాటు చేసి వర్షపు నీరుని నాలలోకి వెళ్లేలా ప్రణాళికలు చేపడతామన్నారు. రాష్ట్రం రాకముందు మంచినీటి సమస్యతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడేవారని, నీళ్లు లేక రోడ్లపై కుండల ప్రదర్శన చేసేవారు. అలాంటి రోజు నుండి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఇంటింటికి మంచినీళ్లు అందించి ప్రజల కష్టాలు తీర్చిన నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అని అన్నారు. డివిజన్లో 90% పనులు పూర్తయ్యాయని, మిగిలిన పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేస్తామని ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు అన్నారు. కార్పొరేట్ ఆధ్వర్యంలో పాదయాత్ర చేసిన ఏబీపీలో నుంచి ఏబీపీలో మొత్తం టోటల్గా 90-95% పనులు అయిపోయాయి. ఒక 2 రోడ్లు ఉన్నాయి, అవి కూడా ఇమ్మీడియట్ శాంక్షన్ ఇస్తాం. ఏదైతే మేజర్గా నాలా పరీక్ష నుంచి వచ్చే నాలా ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నుంచి రాజీవ్ గాంధీ దాకా రిటర్నింగ్ వాల్ కావాలి. ఒక బ్రిడ్జి ఇవ్వాలని దాన్ని ఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ రిటర్నింగ్ వాల్ కావాలంటే 30 crores కావాలి. మొత్తం మనము రిటర్నింగ్ వాల్స్కు చెరువులకు అన్నిటి కూడా ఇప్పటికే నిధులిచ్చున్నాం. ఇప్పుడు అన్నిటి కూడా ఇవ్వాలనే మున్సిపల్ కమిషనర్ మీటింగ్ ఉంది. ఈ రిటర్నింగ్ వాల్ అన్నిటి కూడా ఐటీ వేయించి, ఎందుకంటే నాళాల పక్క కట్టుకున్నారు, నాళాలు ఎఫెక్ట్ అయినాయి బాగా. 20 సెంటీమీటర్ వర్షం రావడం వల్ల కొంతమంది ఇళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చాయి. ఆ నీళ్లు ఫర్దర్గా రాకుండా చేయాలంటే నాలకు రిటర్నింగ్ కట్టాలి. కొన్ని అక్రమాలు ఉన్నాయి, కొన్ని అన్ని తొలగించేసి రిటర్నింగ్ వాడతాం. దానికి సుమారుగా మనం కుక్కర్పల్లి కాన్సెన్స్ 125 crores కావాలి. అది సీఎం గారికి పంపించాం. ఆ తొందరగా శాంక్షన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ లోపల ఇబ్బంది లేకుండా వచ్చే బాధ్యత తీసుకున్నది తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా జరుగుతున్నటువంటి పాదయాత్ర కూడా అన్ని రకాలుగా పనులు అయిపోయాయి. కుక్కర్పల్లి డివిజన్లో మ్యాక్సిమం పనులు అయిపోయాయి. రోడ్లు అయింది, డ్రైనేజ్ అయింది, వాటర్ అయింది. వాటర్ అయితే ఆర్డినరీ డే ఫస్ట్ క్లాస్ నీళ్ళు ఇస్తాం. నీళ్ళు ఏబీపురంలో కుండల ప్రదర్శన చేసి నేను వస్తే ఫస్ట్ టైంలో. ఈ రోజున ఎన్టీ రామారావు గారి నాయకత్వంలో ఇంటింటికి మంచినీళ్ళు ఇవ్వగలిగామంటే ఇలా మా ముఖ్యమంత్రి చేసిన గొప్పతనం. హైదరాబాద్ నగరానికి ఇలా నీళ్లు ఇవ్వడమే చాలా గొప్పగా. ఇలా ఉన్నటువంటి రోడ్లు, డ్రైనేజీలు, అండర్ పాస్లు, బ్రిడ్జెస్ అన్నీ చేశాం. ఇప్పటికే 60-70% అనేది కొంత. సంగారెడ్డిలో ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులపైన ఏబీవీపీ నాయకులు చేసిన దాడికి నిరసనగా ఓయూలోని ఆర్ట్స్ కళాశాల వద్ద ఏబీవీపీ నాయకుల దిష్టిబొమ్మను ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు దహనం చేశారు. సంగారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో నేటి నుండి ఎస్ఎఫ్ఐ రాష్ట్ర ప్లీనరీ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయన్నారు ఎస్ఎస్ఐ నాయకులు. విద్యారంగ సమస్యలపై పోరాడుతున్న ఎస్ఎఫ్ఐ ఎదుగుదల ఓర్వలేని ఏబీవీపీ వారు సమావేశాలు అడ్డుకునేందుకు పక్కా ప్రణాళికతో కర్రలతో, రాళ్లతో దాడి చేశారన్నారు ఎస్ఎస్ఐ నాయకులు. ప్లీనరీ ఏర్పాట్లలో జెండలు, బ్యానర్స్ కడుతుంటే కావాలని గొడవ సృష్టించి రాళ్లతో ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి రమేష్ పై దాడి చేశారని తెలిపారు. దాడి చేసిన ఏబీవీపీ కార్యకర్తలపై వెంటనే పోలీసులు సుమోటోగా కేసు నమోదు, అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించాలని డిమాండ్ చేశారు. యూనివర్సిటీ వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు నిన్న ఎస్ఎఫ్ఐ రాష్ట్ర ప్లీనరీ సందర్భంగా అక్కడ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నటువంటి ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కమిటీపై, జిల్లా కార్యదర్శిపై అమానుషంగా దాడి చేసినటువంటి ఏబీవీపీ ఉండాలని, చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలని, కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఈరోజు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఆర్ట్స్ కాలేజ్ వేదికగా ఈరోజు దిష్టిబొమ్మ, ఏబీవీపీ గుండా లెక్క దిష్టిబొమ్మ దగ్ధం చేసి నిరసన తెలియజేయడం జరిగింది. మొత్తంగా కులాల పేరు మీద, మతాల పేరు మీద విభజిస్తూ సమాజాన్ని మొత్తం విచ్ఛిన్నం చేస్తున్నటువంటి శక్తులు నిన్న ఎస్ఎఫ్ఐల మీద ఈరోజు మద్యం మత్తులో ఉండి విద్యార్థి సంఘాల నాయకులను కూడా మర్చిపోయి ఈరోజు విచక్షణ రహితంగా కర్రలు తీసుకొని, రాడ్లు తీసుకొని, వెపన్లు తీసుకొని దాడి చేయటం అనేది సిగ్గుమాన చర్యగా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులుగా అభిప్రాయపడుతున్నాం. కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసు వాళ్ళు, అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము యుద్ధ ప్రాతిపదికన వాళ్ళ మీద చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని పక్షంలో విద్యార్థి ఉద్యమాలని తీవ్రతరం చేస్తామని చెప్పేసి. శ్రీ ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగీశ్వర్ల ఆశీస్సులతో త్రైత సిద్ధాంతం ఉప్పల్ హైదరాబాద్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలు ఉప్పల్ గణేష్ నగర్లో సెప్టెంబర్ 6 నుండి సెప్టెంబర్ 8 వరకు 2 రోజులు ఘనంగా నిర్వహించి ఊరేగింపు కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో త్రైత సిద్ధాంతం ఉప్పల్ శాఖ సభ్యులు శ్రవణ్ కుమార్, శ్రీనివాస్ చారి, సుందర్ రవీంద్ర, శ్రీనివాస్, రాకేష్ కాలనీ వాసులు పాల్గొన్నారు. త్రైత సిద్ధాంతం ఆధారంగా పుట్టిన భగవద్గీత కార్యక్రమం దేవుడు శరీరాన్ని తీసుకువచ్చిన శ్రీకృష్ణుని అష్టమి పండుగను నిర్వహించామన్నారు సుందర్ నరసింహాచారి. భగవద్గీత జ్ఞానము కులాలకు, మతాలకు అతీతంగా అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన జ్ఞానము. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పిన మోక్ష సాధన మార్గము కేవలం త్రైత సిద్ధాంతం ద్వారానే జరుగుతుందన్నారు. ఈ సత్యాన్ని మేము తెలుసుకొని ఆచరణలో పెడుతున్నామన్నారు. ప్రబోధానంద యోగీశ్వర్లకు నమస్కరిస్తూ, శ్రీ ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగీశ్వర్లు త్రైత శకం 45 స్థాపించి 45 సంవత్సరాలు అవుతుంది.
త్రైత శకంలో త్రైత సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించి 100 గ్రంథాలు రాయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా సనాతన ధర్మాలు, తెలియని ధర్మాలకు అర్థం, ఇప్పుడు తెలియకుండా పోయిన అర్థాలకు భావాన్ని, అసలైన భావాన్ని తెలియచేస్తూ 100 గ్రంథాలు మనకు అందించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రతి పండగకు భావంతో నిగూఢమైన అర్థాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది. ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగీశ్వరుల వారి పాదపద్మములకు అనంతకోటి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, త్రైత సిద్ధాంతం ఆధ్వర్యంలో త్రైత సిద్ధాంతం ఆధారంగా పుట్టినటువంటి భగవద్గీత కార్యక్రమము, దేవుడు శరీరాన్ని తీసుకొని వచ్చినటువంటి శ్రీకృష్ణుల యొక్క అష్టమిని ఇక్కడ ఉప్పల్లోని గణేష్ నగర్లో అక్క సరితక్క వాళ్ళు, శ్రావణన్న వాళ్ళ ఇంట్లో జరపడం జరుగుతూ ఉంది. హైదరాబాద్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ జరుపుతూ ఉన్నాము. ఎలాంటి పర్మిషన్ లేకుండా నడిపిస్తున్న శ్రీ చైతన్య కాలేజ్ యాజమాన్లపై చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు యూత్ కాంగ్రెస్ నేతలు. తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. అంబర్పేట శ్రీ చైతన్య కాలేజ్ పై చర్యలు తీసుకోవాలని యూత్ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు. ఎలాంటి పర్మిషన్ లేకుండా నడిపిస్తుందన్నారు. తక్షణమే శ్రీ చైతన్య కాలేజ్ యాజమాన్లపై చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. చైల్డ్ స్నాచింగ్ కేసు విషయంలో పోలీస్ రెస్పాన్స్ 24 గంటల్లోపే నిందితులను పట్టుకోవాలన్నామని రాచకొండ సిపి డిఎస్ చౌహాన్ తెలిపారు. పోచంపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో లక్ష్మమ్మ అనే వృద్ధురాలి మెడలోంచి బైక్పై చైన్ లాక్కెళ్లారన్నారు. కత్తి చూపించి ఆమె మెడలో ఉన్న బంగారు ఆభరణాలు ఎత్తుకెళ్లడం జరిగిందన్నారు. సంఘటన జరిగిన వెంటనే పోలీసులు స్పందించి 5 గంటల్లోనే నిందితుని పట్టుకున్నామన్నారు. చిన్న కొండూరు రూట్లో వచ్చి చైన్ స్నాచింగ్ చేయడం జరిగిందన్నారు. స్నాచింగ్ తర్వాత వెంటనే అబ్దుల్లాపూర్ మేట్ వైపు నిందితుడు వస్తున్నాడని సమాచారంతో పట్టుకోవడం జరిగిందన్నారు. ఆన్లైన్ గేమ్స్ లో డబ్బులు కోల్పోయి ఈ చిమ్ని కోసం యూట్యూబ్ లో చూసి నిందితుడు స్నాచింగ్ కు పాల్పడుతున్నారన్నారు. బాధితురాలు లక్ష్మ ఫిర్యాదుతో నిందితుని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ కు తరలించడం జరుగుతుందన్నారు. నిందితుడు చౌటుప్పల్ గుండ్లబావికి చెందిన చిడుగుల నరేష్ గా గుర్తించి అరెస్ట్ చేశామన్నారు. ఆర్టీఏ ఏజెంట్ గా పనిచేస్తూ బెట్టింగ్లలో డబ్బులు కోల్పోయి చైన్ స్నాచింగ్ కు పాల్పడినట్లు తెలిపారు. అవి అంతా కూడా అనాలిసిస్ చేసుకుని ఒక 4 ఇంపార్టెంట్ కేస్ మీ అందరితో మేము షేర్ చేస్తాం. 5 ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ అది మీ అందరితో షేర్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, మీ అందరికీ తెలిసిన విషయము, ఈ చైన్ స్నాచింగ్ ఆఫెన్స్ మీద ఫస్ట్ చైన్ స్నాచర్ అది వాళ్ళని ఉండని అని మేము చెప్తాను. అన్ని ప్రెస్ మీట్ మీకు సెపరేట్గా ఉంటాయి. ఆ చైన్ స్నాచింగ్ కేసు మీద మనం వచ్చినటువంటి ఇప్పుడు అవగాహన కానివ్వండి, మరియు పోలీస్ రెస్పాన్స్ కానివ్వండి, ఇమీడియట్గా మనవారు తీసుకున్నటువంటి చర్యలు కానివ్వండి, అవి అంతా కూడా మీకు తెలుసు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనము అంతకు ముందు కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది దట్ రాను మనం 24 అవర్స్లో, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ అయినా 24 అవర్స్లోనే మనం పట్టుకోవాలనేది మన అందరికి కూడా టార్గెట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ క్రమంలో నిన్న ఒక అక్యూజ్డ్, ఆ అక్యూజ్ని టీఐపీ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనము ఇన్ఫార్మ్ చేయట్లేదు ప్రెస్ నోట్. వీఆర్ నాట్ ప్రొడ్యూసింగ్ హిమ్. దీంట్లో ఆయన కత్తి చూపించి బైక్ మీద వచ్చి అక్కడ ఒక అమ్మాయితో కత్తి చూపించి భయపెట్టించి అక్కడ పోచంపల్లి దగ్గరే చైన్ స్నాచింగ్ చేయడం జరిగింది. సుమారుగా అది చైన్ స్నాచింగ్ 11 గంటలకి ఆ ప్రాంతానికి 1 గంటలకి అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి రాగానే ఉన్నటువంటి పోలీస్ ఫోర్స్ దాంట్లో ముఖ్యమైన పాత్ర ఏసీపీ చౌటుప్పల్ చేశారు. తర్వాత మన ఏసీపీ ఒక కుర్చీ ఖాళీ ఉంటే పెట్టించారు. మీరు అందరు నిలబడి రండి ప్లీజ్, అడ్జస్ట్, డోంట్ మైండ్. కొందరికి కుర్చీ లేకపోతే మైండ్ చేయకండి. సో దాంట్లో ఇమీడియట్గా వాళ్ళు చర్య తీసుకొని జిలెటిన్ స్టిక్ డిటోనేటర్స్ తో ఇల్లీగల్ బ్లాస్టింగ్ కు పాల్పడుతున్న వారిపై స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టి బ్లాస్టింగ్ కు పాల్పడుతున్న వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేశామన్నారు రాచకొండ సిపి డిఎస్ చౌహాన్. యాదాద్రి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట పిఎస్ పరిధిలో దుంప వినోద్ అనే వ్యక్తి జిలెటిన్ స్టిక్స్ డిటోనేటర్లు అమ్మడంతో పాటు పేలుళ్లకు పాల్పడుతున్నట్లు గుర్తించామన్నారు. అతన్ని అరెస్ట్ చేసి నిందితుడి నుండి 239 జిలెటిన్ స్టిక్స్, 666 డిటోనేటర్లు స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు రాచకొండ సిపి డిఎస్ చౌహాన్. ఇలాంటి అక్రమ పేలుళ్లకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. జనావాసాల మధ్య బ్లాస్టింగ్లకు పాల్పడితే చట్టాలు కఠినంగా ఉన్నాయన్నారు. అలాంటి బ్లాస్టింగ్లు చేయాలని అనుకున్న పర్మిషన్ తీసుకుని బ్లాస్టింగ్ చేయాలన్నారు. కొంతకాలం నుంచి మీరు చూసి ఉంటారు దట్ ఇది కొంతమంది ఇల్లీగల్ బ్లాస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు కూడా కవర్ చేశారు. ఇండివిజువల్ కేసెస్ మేము జనరల్గా అది పెట్టడం లేదు, బట్ మీరు కూడా అంతకుముందు గమనించి ఉంటారు.
దట్ ఇల్లీగల్ వారు దాంట్లో పర్మిషన్ ఏది బ్లాస్టింగ్ చేయాలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంతకుముందు గతంలో కూడా కొన్ని కోలం నుంచి కొన్ని సమస్య రావటం, పెద్ద యతనంగా వాళ్ళు శబ్దం రావటం, కొన్ని అద్దాలు పగిలిపోవడం, ఇది కొన్ని ఏరియాలో మీరు కూడా గమనించి ఉంటారు, చూసి ఉంటారు, అనుభవించి ఉంటారు. ఆ క్రమంలో గత ఒక 3 వారం నుంచి ప్రత్యేకంగా దాంట్లో నిఘా పెట్టేసి అందరికీ అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇల్లీగల్ బ్లాస్టింగ్ ఎక్కడైనా జరగకూడదు, ఎందుకంటే చాలా ప్రమాదకరమైన ఉంటుంది అది. ఇప్పుడు మనము యాక్చువల్గా జిలేటిన్ కి వాడకూడదు, ఇది రెసిడెన్షియల్ ఉన్నటువంటి ఏరియాలో వాడకూడదు, సైలెంట్ బ్లాస్టింగ్ చేయాలి. సైలెంట్ బ్లాస్టింగ్లో ఏముంటుంది అంటే ఒక హోల్ డిగ్ చేసుకొని లిక్విడ్ అది చేసుకుంటే రాత్రి మొత్తం చూసుకొని మొత్తం విదౌట్ పెద్ద ఎత్తనంగా అది స్ప్లింటర్స్ పోకుండా శబ్దం రాకుండా అయిపోతుంది. బట్ దానికి కాస్ట్ సుమారుగా ఈచ్ దానికి 1700 to 2500 వరకు ఉంటుంది. ఈ బ్లాస్టింగ్ చేస్తే ఇది 500-600లో అయిపోతుంది. కాబట్టి చాలా మంది ఆ పర్మిషన్ చేసుకొని ఈ బ్లాస్టింగ్కి పాల్పడుతున్నారు. అలాంటి వారికి మీ అందరి ద్వారా మేము తెలియపరిచేస్తున్నాము. బీహార్ మహాదేవ్పుర నుంచి హైదరాబాద్కు గంజాయి తీసుకువచ్చి అమ్ముతున్న బీహార్కు చెందిన లాల్ దాసు అనే వ్యక్తిని చౌటుప్పల్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేసినట్లు రాచకొండ సిపి చౌహాన్ తెలిపారు. నిందితుడి నుంచి 3 కేజీల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నారు పోలీసులు. నైట్ టైంలో వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్న సమయంలో అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. అదేవిధంగా యాదగిరిగుట్ట పిఎస్ పరిధిలో 2.5 కేజీల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. గంజాయిపై ఉక్కుపాదం కొనసాగుతుందన్నారు. అమ్మే వారిపై స్వీకరించే వారిపై ఎప్పటికప్పుడు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని సిపి వెల్లడించారు. మరియు ఒక సప్లై సైడ్, డిమాండ్ సైడ్ అన్నీ కూడా దాంట్లో మన ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ప్రకారంగా ఉక్కుపాదంతో అది యాక్షన్ కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ సంబంధించినటువంటి 2 ఇంపార్టెంట్ కేసులు మీకు షేర్ చేస్తాము. దాంట్లో గాంజా క్వాంటిటీ కొద్దిగా తక్కువ, అంతకుముందు చూపించిన తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రత్యేకంగా ఉంది, దాని గురించి మీకు చెప్తా ఉన్నాం. ఇది ఒక కేసులో నిన్న లాలు దాస్ సరే ఒకరిని ఇక్కడ నిలబెట్టు బాబు, ఒకరిని ఇక్కడ నిలబెట్టు. ఈ బీహార్ చెందిన వ్యక్తి ఇక్కడ లేబర్ కాలనీలో కొంత చపాతీ చేయాలని, రోటీ చేయాలని కొద్దిగా డిమాండ్ ఉంటుంది. సో అక్కడి నుంచి వాళ్ళు వచ్చేసి ఇక్కడ రోటీలు సప్లై చేసే క్రమంలో అక్కడ నుంచి బీహార్ మాదేపురా జిల్లా నుంచి వచ్చేటప్పుడు గాంజా కూడా తీసుకొని వచ్చేవాళ్ళు. ఇక్కడ లోకల్ కొంతమంది కాంటాక్ట్ అయ్యి గాంజా వాళ్ళని చూసి సో బీహార్ నుంచి అంతకుముందు 2 ట్రిప్ కొట్టడం జరిగింది. సెకండ్ ట్రిప్లో మనకు దొరికిపడారు. దాంట్లో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండే, కానీ పెద్ద ఎత్తనంగా నైట్లో అన్ని చోట్ల కూడా చెకింగ్ జరిగే క్రమంలో వీళ్ళు బస్ స్టాండ్ దగ్గరే మనకు దొరికిపడారు. అక్కడ నుంచి 3 kilograms ఆఫ్ గాంజా ఈ లాల్ దాస్ దగ్గర నుంచి మనము అది స్వాధీనం చేయడం జరిగింది.